and speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. CLR प्रस्तुत करत आहे वी लर्न इंग्लिश लेसन 80. आम्ही इंग्रजी शिकतो पाठ 80. मित्रमैत्रिणींनो, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस पुणे या संस्थेने इंग्रजी बोलायला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पाठ तयार केले आहेत. विशेष करून तुम्ही जरी शाळेत जात नसाल तरीही या कार्यक्रमातून इंग्रजी बोलायला शिकू शकाल. आधीचे पाठ ऐकून तुम्ही इंग्रजी बोलायला सुरुवात तर केलीच आहे. ते पाठ ऐकत असताना तुम्हाला इंग्रजी बोलण्याचीही संधी मिळत होती, आठवतंय ना? आता हे पाठ ऐकतानाही मी सांगीन तेव्हा तुम्ही इंग्रजीत बोलायचंय. तर मग हे पाठ नीट लक्ष देऊन ऐका आणि आणखी इंग्रजी बोलायला शिका. मित्रमैत्रिणींनो, मागच्या पाठात तुम्ही अल्लादीन अँड द मॅजिक लॅम्प या गोष्टीतला काही भाग ऐकला होता. आज आपण अल्लादीन जादूगार जाफरच्या कैदेत असलेल्या यास्मीनला सोडवण्यासाठी आणि त्याचा महाल परत मिळवण्यासाठी येतो तेव्हा काय काय होतं ते ऐकूया. Aladdin walked and walked for many days and many nights. At last he reached the mountains. He saw his palace. He saw Princess Yasmin. She was at the window. She looked very sad. But Aladdin could not go near the palace. Jafar's soldiers were there. So he decided to whistle a tune. Yasmin would hear the tune. She would know that he was there. Princess Yasmin knew this tune. She knew that it was Aladdin who was whistling. So she said, "Oh, Aladdin, you're here! How glad I am! Now I am not afraid of Jafar." Princess Yasmin was clever. She had a plan. She asked for some dinner. Then she called Jafar to her room and said, Come in, great magician. You are right, Princess. I am the greatest magician. Yes, now I know you are greater than Aladdin. So I will marry you. Ha! Good. Very good. You are a clever woman. But before we marry, you must have dinner with me. Jafar agreed to have dinner with Princess Yasmin. While he was eating, the princess gave him some sharbat to drink. Jafar drank the sharbat. Soon he fell asleep. Then Princess Yasmin called Aladdin and said, Aladdin, I'm so happy you are here. Look at Jafar. Yasmin, how did you make him sleep? Aha, I put special leaves into his sharbat. The leaves made him sleep. You are a very clever and brave princess. Aladdin, enough. Now, let's find the magic lamp. Aladdin and Princess Yasmin found the lamp in Jafar's cupboard. Aladdin rubbed the lamp, and the genie appeared.
Yes, Master. Your wish is my command. Genie, take this palace and everything in it, and put it where it was before. But don't take Jafar with us. Yes, Master. Your wish is my command. So wicked Jafar was left alone in the mountains, and the genie flew through the air with Aladdin, Princess Yasmin, and the palace. He put the palace where it was before. Aladdin hid the magic lamp in a secret place. No one knew where he hid it, and no one saw it ever again. गोष्ट आवडली ना? आता आपण सराव करूया. आज आपण भविष्य काळातल्या वाक्यांचा सराव करूया. तुम्ही आज संध्याकाळी काय करणार, उद्या काय करणार, पुढच्या रविवारी काय करणार याबद्दल इंग्रजीत 4 ते 5 वाक्य बोलू शकाल ना? आधी माया काय बोलते ते नीट ऐका. नंतर तुम्हालाही तिच्यासारखंच बोलायचं आहे. माया आपल्याला सांगेल की आज संध्याकाळी ती काय काय करणार आहे. हवं तर टीचर लिहून घेतील, पण तुम्ही नीट ऐका हं. माया, what will you do this evening? I will go home at 5 o'clock. I will wash my hands and feet. I will drink tea. I will help my mother. I will go to sleep at 10 o'clock. व्हेरी गुड माया. बरं, आता तुम्ही असंच बोलायचंय. आता वर्गातल्या मुलांपैकी असंच कोण सांगेल? घंटा वाजली की टीचर एका मुलीला किंवा मुलाला उभं करतील. एक जण तयार? आज संध्याकाळी काय काय करणार ते इंग्रजीत सांगायचंय. 15 सेकंदात पटपट सांगायचं हं. हातपाय धुवीन, चहा पिईन, खेळीन अशा प्रकारची भविष्य काळातली वाक्य म्हणायची. मी प्रश्न विचारते, मग तू इंग्रजीत कमीत कमी 2 वाक्यात उत्तर दे. What will you do this evening? आज संध्याकाळी काय काय करणार ते इंग्रजीत सांगितलं का? शाबास. आता माया ती पुढच्या रविवारी काय काय करणार आहे ते सांगेल. तुम्ही नीट ऐका हं. माया, व्हॉट विल यू डू नेक्स्ट संडे? Next Sunday, I will go to my friend's house. I will play cricket with her. I will eat lunch in her house. I will come home in the evening. I will do
my homework. एक्सिलंट माया. आता वर्गातल्या मुलांपैकी एकाने सांगायचंय की तो पुढच्या रविवारी काय करणार, काय खेळणार, काय खाणार, कुठे जाणार हे सगळं सांगायचं. कोण उभं राहतंय बरं? तयार? प्रश्न ऐक आणि इंग्रजीत कमीत कमी 2 वाक्यात उत्तर दे. What will you do next Sunday? पुढच्या रविवारी काय काय करणार ते एका मुलाने सांगितलं असेलच. उत्तर द्यायला वेळ कदाचित कमी पडला असेल, पण राहू दे, पाठानंतर टीचर सराव घेतीलच. आता माया आपल्याला सांगेल की ती उद्या काय काय करणार आहे. तुम्ही नीट ऐका हं. माया, व्हॉट विल यू डू टुमॉरो? Tomorrow म्हणजे उद्या. Tomorrow I will go to school at 10 o'clock. I will study history, Hindi and English. I will play Langdi with my friends. I will go home at 5 o'clock. I will do my homework. व्हेरी गुड माया. आता वर्गातल्या मुलांपैकी असंच कोण सांगेल? एक जण तयार आहे ना? तू असं समज की उद्या शाळा आहे. मग तू उद्या काय काय करणार, शाळेत कधी येणार, काय शिकणार, काय खेळणार हे सगळं सांगायचं. प्रश्न ऐक आणि इंग्रजीत कमीत कमी 2 वाक्यात उत्तर दे. व्हॉट विल यू डू टुमॉरो? नीट सांगितलं का? शाबास. आता आपल्या पाठाची वेळ संपत आली आहे, पण सराव मात्र काहीच मुलांचा झाला. पुढचा सराव तुमचे टीचर घेतील. टीचर, पाठानंतर सराव करण्यासाठी मी सांगते ते प्रश्न लिहून घ्याल का? तिन्ही प्रश्न भविष्य काळातले आहेत. व्हॉट विल यू डू दिस इव्हनिंग? What will you do next Sunday? What will you do tomorrow? मुलांनो, what will you do tomorrow ह्या प्रश्नाचं उत्तर देताना तुम्ही उद्या शाळेत येणार आहात असं समजून उत्तर द्या. वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य सांगा बरं का. प्रत्येकाने आपण स्वतः काय करणार तेच सांगायचं. कळलं ना? आता आपण भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी.